کھیل ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ امریکہ نے مشرق وسطی سے اپنے اڈے خالی کرنا شروع کر دیے ہیں۔ لگاتار 7 راتوں تک ایران کے انفراسٹرکچر کو ہٹ کرنے والا امریکہ اپنے فوجیوں کی ہلاکت کے بعد 8ویں رات اپنے حملوں کی اسٹریٹجی بدلتا ہے، ایران کی دھمکی کو سیریسلی لیتا ہے اور اب وہی امریکہ مشرق وسطی سے پسپائی اختیار کر رہا ہے۔ صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو پاکستان کے لیے بھی اس میں ایک اہم ترین اپڈیٹ ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے بھی بڑی فوجی ذمہ داری کی آفر اس وقت سر اٹھا چکی ہے۔ صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایران پر حملوں کے بعد ایران نے جو کیا اور ایران نے جو اسٹریٹجی اپنائی، ایران نے جس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر بڑھنے کا ایک طریقہ پوری دنیا کے سامنے رکھا، اس سے یوں لگ رہا ہے کہ اب امریکہ بیک فٹ پہ آ رہا ہے۔ اب کل کی ہی ڈیولپمنٹس کو اگر ہم دیکھیں، کل امریکہ کی سینٹ کام جو ہے وہ امریکی فوجیوں کی جارڈن میں ہلاکت کی تصدیق کرتی ہے۔ پھر اسرائیلی میڈیا کہتا ہے کہ ٹرمپ نے پینٹاگون کو کہہ دیا ہے، ٹرمپ نے اپنی افواج کو حکم دے دیا ہے کہ ایران پر جہنم کے دروازے کھول دو۔ لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ اگر آج کی رات آپ نے ہمارے کرٹیکل انفراسٹرکچر کو ہٹ کیا، ملٹری سائٹس کو کرو ہٹ، ہم تمہارے ملٹری بیسز کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن اگر کرٹیکل انفراسٹرکچر کو ہٹ کرو گے تو جیسے ہم نے کویت میں پاور پلانٹس کو ٹھوکا، جیسے ہم نے کویت میں ڈی سیلینیشن پلانٹس اور ملٹری انفراسٹرکچر اور ایون تیل کی فیسلٹیز کو ہٹ کیا، پھر مشرق وسطی پورا اندھیرے میں ڈوبے گا۔ اور اس سب کے اندر ایران نے سعودیہ اور قطر کو یہ اور عمان کو میسج دیا کہ ہم سوئر ڈیمیج پہنچائیں گے، یو اے ای کو بھی، اور دبئی اور ابو دھابی ایئرپورٹس کے قریب لوگوں کو ویکویٹ کرنے کا بھی ایران نے کہہ دیا۔ اچانک سے امریکہ پر پریشر بلڈ ہوا اور وہ امریکہ جو 7 راتوں تک ایران کے بریجز پر، ایران کے پاور پلانٹس پر، ایران کی اہم تنصیبات پر حملے کر رہا تھا، وہ پیچھے ہٹا اور اس نے صرف 8ویں رات، آج کی 9ویں رات جو ہے، دیکھتے ہیں کہ جنگ کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اس میں ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ذرا اپنے دفاع کو ابھی فی الحال وہ مضبوط بنانا چاہ رہا ہوگا، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ بٹ اوور آل اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو سینیریو بڑا عجیب سا ہو چکا ہے، اور امریکہ جو ہے اس نے اب اپنے مشرق وسطی سے اڈے خالی کرنا شروع کر دی ہیں، اور یہ ایک ایسی اپڈیٹ ہے جسے ایران اپنی فتح کے طور پر دیکھ رہا ہے اس رینیوڈ کانفلکٹ میں۔ ساری اپڈیٹس، ساری ڈیولپمنٹس، اور میری کوشش یہ ہوگی کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ خبریں آپ کے سامنے رکھی جائیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، بلکہ آپ نے ایک کے بجائے زیادہ سے زیادہ کامنٹس کرنے ہیں، آپ کی سپورٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ایک بڑی اپڈیٹ لے لیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں 4 جہازوں نے ایران کی ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر محفوظ راستے سے گزرنے کی کوشش کی، جن میں سے 2 کو روک دیا گیا، جبکہ دیگر 2 جہازوں نے خود ہی اپنا سفر روک دیا۔ پاسداران نے اپنے بیان میں کہا کہ چند گھنٹے قبل 4 جہازوں نے امریکی حمایت کے ساتھ آبنائے ہرمز سے غیر محفوظ راستے کے ذریعے گزرنے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ تو وہ جو امریکہ کا دعویٰ ہے، دا گارڈین آف دا ہرمز اسٹریٹ، وہ تو ختم ہو گیا کہ امریکہ یہاں سے جہاز نہیں گزار پایا اور ایران نے 2 روک دی اور 2 خود ہی پیچھے ہٹ گئے۔ بیان کے مطابق ان جہازوں نے اپنے نیویگیشن سسٹمز بند کر دیا اور آبنائے ہرمز میں پاسداران کی کنٹرول بیس کی وارننگز کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ پاسداران کے مطابق ان میں سے 2 جہاز ایک حادثے کا شکار ہوئے اور اپنی جگہ پر روک دیے گئے، جبکہ باقی 2 جہازوں نے غیر محفوظ راستے پر آگے بڑھنے سے اور امریکہ کے اس دیے گئے پاتھ وے پر ٹرسٹ کرنے سے انکار کر دیا، گریز کیا۔ پاسداران کی بحریہ نے دعویٰ کیا کہ اسے آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل ہے اور صرف وہی راستہ محفوظ ہے جس کا باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا ہے، اور ایران کی مرضی سے کوئی گزرے تو گزرے، امریکہ کے بتائے گئے راستے سے گزرو گے تو پھر چیزیں خراب ہوں گی اور بہت زیادہ خرابی کی طرف بڑھیں گی۔ اچھا، وہیں دوسری طرف ایران کی مسلح افواج نے ایک امریکی MQ-9 ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق کچھ دیر قبل اہواز کی فضاؤں میں ایک MQ-9 ڈرون کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ اب ناظرین کرام، سچویشن سمجھیے گا۔ امریکہ جب فروری 28 کو ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت کے ساتھ 4 ہفتے جنگ ہوئی، امریکہ نے اس جنگ کے پہلے 3-3.5 ہفتے ٹکا کے اپنے فائٹر جیٹ بھیجے، سکون سے ایران کے اندر امریکہ سٹرائکس کرتا تھا۔ آخری دنوں میں 2 چیزیں ہوئی۔
एक तो ये कि ईरान जो है वो अपनी एयर स्पेस के ऊपर कंट्रोल नहीं रखता था। अमेरिका के फाइटर जेट्स आते थे इसराइल के ईरान पर तबाही फेरते थे। एक अमेरिका को यह हासिल था, दूसरा यह था कि अमेरिका और इसराइल ईरान के मिसाइलों को रोक लेते थे। ईरान ने दोनों चीजों में यूएस जो है उसे सरप्राइज किया। एक तो ईरान की अपनी फजाओं में जो आने वाले जेट्स थे उन्हें गिराने का अमल शुरू कर दिया, यानी ईरान के पास पुरस्कार तौर पर कोई एयर डिफेंस आ गया। फिर ईरान ने हैक कर लिया सिस्टम को या फिर क्रैक कर लिया कोड के अमेरिका के डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस के निजाम को चीट कैसे करना है। अभी भी जो हमले हुए हैं, जॉर्डन में अमेरिका के फौजी मरे हैं, कुवैत में जो तबाही हुई है, ये सारी इसलिए हुई है। और अब तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कह दिया है और रशियन मीडिया भी कह रहा है कि ईरान ने कोड क्रैक कर लिया। अमेरिका के अमलन अब जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकारा हो चुका है। इस सब के अंदर अब अमेरिका जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल क्यों यूज कर रहा है कुवैत की सरजमीन से? इसीलिए कि अमेरिका अपने जहाज फजा में नहीं उड़ा सकता और फिर जासूसी वाले जो ड्रोन भेजता है MQ-9 वो भी ईरान मार गिराता है। अच्छा, फिर वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। ईरानी मीडिया ने ईरानी फौज का हवाला देते हुए बताया कि ईरानी फौज की जानिब से कुवैत में मौजूद 2 अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। सरकारी टीवी पर जारी ईरानी फौज के बयान में कहा गया कि कैंप अल उदैरी पर ड्रोन से असला डिपो और अल सलम एयरबेस पर पैट्रियट दिफाई निजाम के रेडार को हिट किया। और बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन कराम, सिचुएशन जो है वो अब इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अमेरिका के लिए यूं लग रहा है कि काफी परेशानी है। एक तरफ तो अमेरिका, जिस तरह मैंने आपको अपने इब्तदाइये में, अपने इंट्रो में ये अर्ज की कि अमेरिका ने कल की रात ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों नहीं हिट किया, बल्कि खबर तो ये आ रही थी ना कि अमेरिका ने अपने फौजियों की हलाकत का क्लेम कर लिया, एतराफ कर लिया, तो ईरान पर ऑप्टिक्स के लिए बहुत बड़े हमले होने थे। अमेरिका बल्कि जो पिछले 7 रातों से हमले कर रहा था उससे भी पीछे हट गया। उसकी वजह यही थी। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि अमेरिका कहीं इसे एक अपने आप को रीग्रुप करने के लिए और अपने एयर डिफेंस के सिस्टम को दोबारा से जरा डिफरेंट अंदाज में फाल करने के लिए, क्योंकि अमेरिकी मीडिया तो कह रहा है चाइना और रशिया की फुल सपोर्ट ईरान को हासिल है। इस सब के अंदर अब अमेरिका जो है इट इज इवैक्यूएटिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम कतर्स अल उदैद एयरबेस फॉर द सेकंड टाइम दिस ईयर। और सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन कराम कि इससे पहले अमेरिका ने जॉर्डन से अपने महंगे तरीन जो तैयारे हैं, क्योंकि जॉर्डन में अमेरिका के हेलीज भी तबाह हुए, ईरान का क्लेम है फाइटर जेट्स भी हिट हुए, तो वहां से अपने महंगे तरीन तैयारे अमेरिका बहादुर वो दूर इटली और यूरोप के एयर बेसिस के ऊपर पार्क करवा रहा है। और अमेरिका अपनी जो इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं उन्हें यहां से क्यों लेके जा रहा है? उसकी वजह एक ही है कि क्योंकि वो हिट हो सकते हैं। अब नाज़रीन कराम, खबर ये है कि अमेरिका जो है, और इस सब के अंदर मारियो नौफल ने भी तज्जिया दिया कि अब अमेरिका के जो एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स और फाइटर जेट्स हैं अल उदैद एयरबेस से, इस खत्ते में यूएस के सबसे बड़े बेस जो कतर के दारुल हुकूमत दोहा के बिल्कुल करीब है, यहां से अमेरिका अपने एसेट्स को पीछे मूव कर रहा है। इसका एक ही मतलब है, मतलब यह है कि अमेरिका को अब पता लग गया है कि उसके बेसेस मिडल ईस्ट के अंदर एक्सपोज्ड हैं, वो इस वक्त महफूज नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका के अपने अड्डे जिन्होंने मिडल ईस्ट को महफूज करना था वो खुद महफूज नहीं है, अमेरिका अपने असासे यहां से निकाल के बचाने के लिए दूर दूर शिफ्ट कर रहा है, तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए थे कि अमेरिका हमें बचाएगा, वो तो अब फंस गए। उनका दिफा कौन करेगा? अब इस सब के अंदर एंट्री पाकिस्तान की, आपको पता है कुवैत जो है वो कितनी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा हो जाए सऊदीया तर्ज का। कतर की भी यही कोशिश है। पाकिस्तान ने कुवैत को कहा 100 बिस्मिल्लाह हम ये मुआहिदा करेंगे, लेकिन हमने सऊदीया के साथ पिछले साल मुआहिदा किया था जो कतर पर इसराइली स्ट्राइक्स के तनाजुर में था। आप एक एक्टिव वॉर में हैं ईरान के साथ, हम इस मौके के ऊपर पार्टी तो नहीं बन सकते, हम आपके साथ SMDA भी करेंगे, हम सारी चीजें करेंगे, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये एक बड़ा सेंसिटिव सा टाइम है। लेकिन अब अमेरिका के इनखला के साथ पाकिस्तान के लिए बहुत सी फौजी जिम्मेदारियों के दर जो हैं वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सब के अंदर फिर अल्टीमेटली यही चीज है कि ईरान का इख्तलाफ अरबों वाला दूर करवा दिया जाए कि भाई ईरान के खिलाफ अरबों की सरजमीन इस्तेमाल ना हो और फिर ईरान उन पर हमले ही नहीं करेगा। सिंपल इज वेरी सिंपल। ये कितनी सिंपल चीज है। ईरान की अभी पॉलिसी मैं पहले आपको बताता हूं कि 3 बत्तियां ट्रैफिक लाइट्स की तरह आप समझ लें, अगर आपने ईरान की अरब्स के हवाले से पॉलिसी समझनी है। ग्रीन लाइट किन मुल्कों के लिए है जी? सऊदी अरब के लिए है, कतर के लिए है, ओमान के लिए। इनकी सरजमीन पर कहीं पर अमेरिका के किसी अड्डे को हिट हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद येलो लाइट जो है वो जल रही है UAE के लिए, और रेड